पुण्य श्री जगन्नाथ माटी ओडिशार अविभक्त कोरापुट जिला तारी नवरंगपुर सहर जोटा कि वर्तमान नवरंगपुर जिला भाव में 1992 मसीह से नवरंगपुर रे जड़े प्रतीत जशा साहित्यिक भागीरथी पात्र जन्म होता नवेम्बर 12 तारीख 1939 मसीह जो समय कि अविभक्त कोरापुट जिला थिला अति दुर्गम अंचल से समय कौन सरकारी किंबा बेसरकारी कौन जानवाहन ये अंचल को आसु नाला कौन व्यक्ति विशेषकर किंबा सरकार चारि चकिया जान गुड़िक नाला कौन व्यक्ति विशेषकर एपरिक 2 चकिया जान नाला गोटे साइकेल देखा मिलूला। वर्तमान जमीती कि रास्ता घाटर उन्नतीकरण होती समय सारा अविभक्त कोरापुट जिले में कौन प्रकार रास्ता विभिन्न ग्राम को विभिन्न अंचल को नाला से समय भागीरथी पात्र जन्मग्रहण कलापर जितेबले कि मात्र 18 वर्ष बयस होता से माटी मार साधन बाणी साधन निजर जीवन को समर्पित करिवार कार्य से आरंभ करते जितेबले मात्र 18 वर्ष से निजे गोटे कविता प्रथम जीवन प्रथम कविता रचना करथिले जार ना कि कला होइब कि धड़ा से प्रथम कविता जो दिन आरंभ है से दिन बाणी साधनार यात्रा आरंभ होता ताहा थिला बहुत दीर्घ समय यात्रा बहुत संघर्षमय जीवन यात्रा थिला। समस्त जीवन रे तो झड़ झंझा अच्छी संघर्ष अच्छी भागीरथी पात्र जीवन में सेमती अनेक झड़ झंझा थिला संघर्ष थिला परिवार बोझ थिला आ परिवेश से बहुत प्रतिकूल थिला अविभक्त कोरापुट जिले में से समय पूरा प्रतिदिन 4 मास काल वर्षा दिन में वर्षा होता घर लोक बाहरी पार वर्षा पानी घर भीतर पशि जाता आ समय सारा 8 मास शीत ऋतु होता ग्रीष्म ऋतु से समय आम अविभक्त कोरापुट जिले में देखा मिलूला से प्रतिकूल परिवेश भागीरथी पात्र निजर साहित्य साधना आरंभ करथिले। एई अंचल 1950 दशकर शेष भाग को 1960 दशकर प्रथम भाग आरंभ करी तांको जीवन शेष समय 2002 मसीहा पर्यंत से बाणी साधना निजको रत रखी तो से जितेबाला आरंभ कले बाणी साधना प्रथम तो लिखिले 18 वर्ष बयस कविता तापर धीरे धीरे पूर्वर जेहेतु यही माटी रे यशस्वी साहित्य साधक माने रही जेभली कि प्रथित जशा कवि मंजुकस त्रिपाठी थिले त्रिपुरारी त्रिपाठी थिले मागता हड़प थिले कवि घन बेहेरा थिले जे किंतु समानंकर वर्तमान तथ्य किछि गच्छित बोध हुए नथिबो किंतु समानंकर बोधि प्रेरणा पाइथिबे भागीरथी पात्र कहीं तांकर पूर्व पुरुष निज परिवार लोकंकर एभली साधना कौन थिला कि नहीं से भली कौन प्रकार तथ्य वर्तमान मिलूना किंतु से जहा निज प्रथम कविता से आरंभ कले तांकर जो साधना प्रायतः 1962 मसीह से यही अंचल गोटे बहुत बड़ साहित्य और सांस्कृतिक संगठन से आरंभ कर जार ना थिले कि नवजागरण साहित्य संसद से संगठन सारा ओडिशा रे जड़े गोटे अग्रणी साहित्य संगठन हिसाब से गणा जाउथला साहित्य संगठन को से प्राय 40 वर्ष धरिकी जीवन शेष समय पर्यंत से सक्रिय रही से साहित्य संगठन जरिया
ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସାରା ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସାହିତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ନବଜାଗରଣ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜରିଆରେ। ତ ତାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ଥିଲା? ପାରିବାରିକ ପଛେ ସମସ୍ୟା ତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଖାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ନୁହେଁ, ସେ ସମୟରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ସେଠାକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଜଣେ ତ ଯାଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ସହଯୋଗୀମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ବହୁତ ଯୁବକବି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଯାଉଥିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସାହିତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାର ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ 2 ଚକିଆ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିର ଯେହେତୁ ଅଭାବ ରହୁଥିଲା, ବସ୍ର କୌଣସି ନାଗନ୍ଧ ନଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ସାଇକେଲ ନିଜେ ଚଲେଇ ଯାଉନଥିଲେ, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଜରିଆରେ ସାଇକେଲ ସାମ୍ନାରେ, ସାଇକେଲ ପଛରେ ବସିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କଷାଗୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଛି, ଅତି ଦୁର୍ଗମ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, 1960 ମସିହା। ଦହଣା ଗ୍ରାମ ଅଛି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଠାରୁ ଅତି ନିକଟ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଅତି ଦୂର ଲାଗୁଥିଲା। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ଷା 4 ମାସ ହେଉଥିଲା, ଥଣ୍ଡା ରହୁଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ଉମରକୋଟ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯେଉଁଟାକି ଜୟପୁର ସହର ଅଛି, ସେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଥିଲେ। ସେଠି ଯାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିକି ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟର ନୂତନ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କେମିତି କବିତା ଲେଖାଯିବ, ଆଉ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ଆମ ସମାଜର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକର ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, 1962 ମସିହାରୁ ସେ ଗୋଟେ ହାତ ଲେଖା ପତ୍ରିକା ଶୈଶବ ନାମରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କବି ଲଳିତ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ପୁରା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାକୁ ଲେଖୁଥିଲେ। ଗଦାଧର ଦାସ ଥିଲେ, ସେ ଯଦିଓ ସାହିତ୍ୟିକ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ସେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଶୈଶବ ପ୍ରତି ମାସରେ। ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ, ଚିତ୍ର ନିଜେ ହାତରେ ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ଗଦାଧର ଦାସ, ଲଳିତ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଗୃହୀତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ। 4-5ଟି କପି ତାକୁ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ରତି ମାସରେ। ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ଜଣେ ସାନ ଭାଇ ଗୋପୀନାଥ ବାହିନୀପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ସେ ଜଣେ କଳାକାର ଥିଲେ, ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଏମିତି 5-7 ଜଣ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଶୈଶବ ପତ୍ରିକାକୁ ସେ ବହୁତ ଦିନ, 4-5 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ, ପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖୁଥିଲେ ପତ୍ରିକା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୁଦ୍ରିତ ପତ୍ରିକା, ସେଭଳି ହାତ ଲେଖା ପତ୍ରିକା ସେହି ସମୟରେ କରୁଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ର। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ଗୋଟେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର କଥା। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ କି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ନବରଙ୍ଗପୁର କ'ଣ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା, 1-2ଟି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଭଳି ପତ୍ରିକାକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ କରୁଥିଲେ। ତାକୁ
ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ କବି ହେଉ କି ଲେଖକ ହଉ କିମ୍ବା ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ପ୍ରେମୀ ନିଜେ ନିଜେ ଘରେ ରଖିକି 2-3 ଦିନ ପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଶୈଶବର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏଇଟା। ପୁଣି ସେ 1962 ମସିହା ସମୟକୁ ଯେତେବେଳେ କି ଲୋକ ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ରର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ବହି କିଣିବି ମାନେ କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାରର ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ପାଠାଗାର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପାଠାଗାର ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ, ଯେଉଁଠିକି ଅନେକ ଲୋକ ଯାଇକି ବିନା ଦେୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଓଡ଼ିଶାର, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ ଏସବୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଥିଲେ। ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହି ସମୟରେ 1962 ମସିହାରେ। ଏଇ ତ ଗଲା ତାଙ୍କର ଶୈଶବ ପତ୍ରିକାର କଥା, ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର କଥା। ପୁଣି ନବଜାଗରଣ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଜରିଆରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ରାଜା ଚୈତନ୍ୟଦେବ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସର ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟକୁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 3 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲୁଥିଲା। ସେଇଠି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ନାମୀ ଦାମୀ ସାହିତ୍ୟିକ, ପ୍ରଥିତଯୋଦ୍ଧା ସାହିତ୍ୟିକ ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଭଳି ଅତିଥିମାନେ ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ସବ ଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକମାତ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଯୁବକବିମାନେ, ସେହି ସମୟର ସାହିତ୍ୟପ୍ରେମୀମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ ବଡ଼ ନାମୀ ଦାମୀ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ, ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ। ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରା ଏଠିକି ହେବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ କେମିତି ଦିଆଯିବ ଜାଗା, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ବି ରହୁଥିଲା ସେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ପାର କରୁଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ। ସେତେବେଳେ ଆଜିକାଲି ଭଳି ଯେମିତିକି ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ର ସୁବିଧା ନଥିଲା, କୌଣସି ମାନେ ବିଦ୍ୟୁତ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଯେବେ ଏବେ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜେନେରେଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେସବୁ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଚେୟାର ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଦେଉଛୁ ଅତି କମ୍ ସମୟରେ, ସେ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତଥାପି ବହୁତ ବର୍ଷ ସେ ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର, ଏପରିକି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟ 1975-76 ମସିହା ପରେ ଯାହା ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେଟା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେହି ସମୟର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। ତ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ସେହି ସମୟର ଏଭଳି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ନିଜ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନବଜାଗରଣ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନେକ କୃତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ସହିତ ତାଙ୍କର
ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଅନେକ ଯେଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠ ରହିଛି, ଅନେକ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ମନୋରମ ପରିବେଶ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ବାଣୀ ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ରଚନା କରିଥିଲେ 368ଟି କବିତା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ, ଐତିହାସିକ ଯେଉଁ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଆମ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଭଳି 277ଟି ପ୍ରବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପାହାଡ଼ର ଆଲୋକ ନାମରେ ସେ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ତାହା ବହୁତ ଜନାଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୀଠକୁ, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେ ରଚନା କରିକି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେବେଳେ କି ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ନାମଗନ୍ଧ ନଥିଲା, ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳିଆ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠିକର ପାଠ ଥିଲେ ଯେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଯେମିତିକି ଯାହା ନିଜେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେ 7ଗୋଟି ପୁସ୍ତକ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ, ମୁଦ୍ରିତ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ସେହି ସମୟରେ ଏକାଙ୍କ ମୁକୁଳ ଭଳି ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ରହିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏହି ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ତାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିନକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2015 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରରେ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଯୁବ କବି ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି କବି ବୁଲୁ ହୋତା, ସେ ନିଜେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ସେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ ଯେମିତି କରାହେବ ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଜରିଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2015 ପରଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଗୀରଥୀ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ନାମରେ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। 2003 ମସିହାରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ସ୍ମୃତି ସଂସଦ ତରଫରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ପରେ ପରେ ପ୍ରଦୀପ ହୋତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ, ଯିଏକି ବୁଲୁ ହୋତା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ମେମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ଲେଖକ, ଜଣେ ବକ୍ତା, ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ପୁସ୍ତକଟା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛି। ପୁଣି ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। 2ଟି ପୁସ୍ତକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ତାଙ୍କର ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ବାଣୀ ସାଧନାର ଏହି ଦୀର୍ଘ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ
ଆଉ ଅନେକ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାହିତ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଯେଉଁ କଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରାୟ 60 ଜଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେପରିକି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ରାଜା ବିକ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେ ଜଣେ ବହୁତ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ କବି ଲେଖକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଭାଗୀରଥୀ ପାତ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର ବିଷୟ।